Assalamu alaikum dears. This is Nazia ma'am. Hope you are doing good. Alhamdulillah. Today we are going to see. That means yesterday we saw about a play named Tughlaq. Under that we know about the Girish Karnad introduction. I show you the picture of Girish Karnad and I show you the introduction. I teach you the introduction about Girish Karnad, how Girish Karnad was made, how Girish Karnad play an important role in the literature field, particularly in the movies also, how he got name and fame, and how his family shifted to Mumbai, and he was how successful he was as an actor, director, as well as a producer. He developed interest in the film areas, film cinemas, and we came across his major plays. His major plays are Tughlaq, Haya, Vadhana, Ya Yati, Nagamandala, Tail Dandy, The Fire and the Rain. We came across. Under that we saw how he got influences towards the culture and how he mingled history and politics. How he mingled history and politics in the sense that he whatever the play he wrote, he has some resemblance with the country. He mixes the politics and history. He has a strong influence towards the history as well as the politics. So this is the picture of Tughlaq. I said this is the palace of Tughlaq. This is the coin made by Tughlaq during his period. Then I said about the major characters, that is Tughlaq, Shihabuddin, Sheikh Imanuddin, Bharani, Najib, and the minor characters I shown you, that is Aziz, Azam, and stepmother Ghiyasud, and Sardar Ratan. We saw about the scene 1. There are 13 scenes in this play. We saw about only 2 scenes on that particular day yesterday. So the scene when it opens, we saw about how the court of justice in Delhi, and it shows the importance decision that Delhi shifted to Daulatabad. See, this is the picture of Tughlaq Palace. And we saw about how the introduction of the actors takes place. First, how the common man Aziz has been disguised as himself as Brahmin Vishnu Prasad, and how Tughlaq has the optimistic as well as pessimistic attitude, and how the Tughlaq was the character of Tughlaq. We saw a very good character. He spends lot of time in to gain knowledge and wisdom. In the scene 2, we came to know the 3 important characters, the introduction of 3 important characters, that stepmother, Tughlaq's stepmother Najib as a prime minister, guide and advisor of the king, a trusted man, and then the Bharani, a honest king and a honest person to the king, we saw. And the dramatic tension, Ainul Mulk, a childhood companion of Tughlaq. And then Tughlaq, craving for an ideal state, wants to change the history but obstacle by his own people and courtmen. Tughlaq was always guided by Najib. துக்ளக்கு எப்போவுமே நாஜிப் தான் கைட் பண்ணுவாங்க. ஆனால் நாஜிப் கொஞ்சம் அவங்க ஸ்டெப் மதருக்கு பிடிக்காது. ஏன்னா அவங்க நாஜிப்க்கு டிஸ்ட்ரஸ்ட் பண்ணுறாங்க. அது மேலே நம்பிக்கை இல்லை. நாஜிப் மேலே ஸ்டெப் மதருக்கு நம்பிக்கை இல்லை. ட்ரை டு கான்ஃபிடென்ஸ் தி ஹிஸ்டோரியன் பரணி. அவங்களுக்கு பரணி மேலே தான் confidence. In the scene 3, we are going to see now the scene 3. Scene 3 was a full of dramatic section. The first we came to know action means இங்கே சண்டே நடக்கும்பா. Scene 3ல என்ன சண்டே நடக்குதுன்னா, first encounter between Sheikh Imamuddin and the king Tughlaq. Sheikh, as a holy man, religious personality dedicated to Islam, believes in the philosophy of Islam. Knows about the king, powerful, learned and intelligent to create heaven on earth. He knows about the encounter means the first appearance with Sheikh Imamuddin and Tughlaq, and how was Imamuddin's attitude. He was a holy man, very good personality, always a religious person, believes in Islam, and he knows about that Tughlaq was to create heaven on earth. He want to bring a communal harmony to the nation.
King invited him for the public address to convince. King tries to trap Sheikh and send his guard to prevent the masses from the public speech of Sheikh. Nobody attained the public address. King defeats the Sheikh, who is fooled by the king. So he got defeat from the Sheikh. The Sheikh has lost his faith among the masses. So now what Sheikh was a very good person, but Tughlaq didn't like Sheikh Imamuddin. Sheikh Imamuddin want to give the speech. He invited him. King invited him for the public address to convince. King he want to trap Sheikh, and he sent his guard to prevent the masses from the public speech of Sheikh. So nobody attained the public address. King defeats the Sheikh. So in order to on that public speech வந்து கொடுக்கறதுக்கு ஷேக்கு கூப்பிட்டாங்க. ஆனால் வந்து ஷேக் கிங் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, வேணும்னு அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது இன்சல்ட் ஃபீல் ஆகணும் அப்படின்னுக்காக ஒரு ஃபுல் கார்ட்ஸ் வந்து அனுப்பிடுறாங்க. எதுக்காகன்னா, அவங்க பப்ளிக் ஸ்பீச் கொடுக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி என்ன ஆச்சுன்னா, யாருமே வந்து அட்டைன் பண்ணலை. இது வந்து ஒரு ஒரு மாதிரியாக ஒரு தோற்று போன மாதிரி ஒரு இன்டென்ஷன் ஷேக்கு வந்துச்சு. இட் வாஸ் ஒன்லி by the king. So Sheikh has lost his faith among the masses. He lost his faith. ஏன்னா வந்து அதுக்கு ஒரு நம்பிக்கை, இந்த நம்பிக்கை வந்து போயிடுது. ஸோ this is the scene 3. Scene 3 என்ன நடந்துக்குதுன்னா, full of dramatic action. ஃபஸ்ட்டு வந்து ஷேக் இமாமுத்தீனோட கில்ட்டி ஃபீல் ஆகுது. ஷேக் இமாமுத்தீனுக்கு ஒரு கில்ட்டி ஃபீல் ஆகுற மாதிரி துக்ளக் நடந்துறாங்க. So next in the scene 4, the dramatic tension is built up, initiated in the third scene. Sheikh Shihabuddin has been invited to look after in the absence of king. Sheikh Shihabuddinக்கு வந்து இப்போ வந்து absence king இல்லைன்னா யார் பார்க்குறது, அதுனோட அசிஸ்டண்ட் தானே பார்ப்பாங்க. அதனால ஷேக் ஷிஹாபுத்தீன் has been invited to look after in the absence of king. King is very busy in fighting with Ainul Mulk. Ratan Singh brings the sad news of death of Sheikh Imamuddin to Queen. So குயினுக்கு வந்து ஷேக் இமாமுத்தீனோட சேட் நியூஸ் யார் கொண்டு வராங்கன்னா, ரத்தன் சிங். பிகாஸ் ஷேக் இமாமுத்தீன் வந்து பப்ளிக்கில் அட்ரஸ் கொடுக்கறதுக்கு வந்தாங்க. அதுக்கு வந்து துக்ளக் என்ன பண்ணாங்க, ஃபுல் கார்டு கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு தோக்கிறது ஒரு சிச்சுவேஷன் க்ரியேட் பண்ணிட்டாங்க. அதனால இமாமுத்தீன் வந்து வெரி அப்செட் ஆகி வந்து he don't want to live as he lost all the faith. அதனால் வந்து he put to death. sad news of death யார் கொண்டு வராங்கன்னா, ரத்தன் சிங் ஒரு கேரக்டர் இன் திஸ் பிளே வந்து குயின் யார் வந்து ஸ்டெப் மதர் துக்ளக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க. த கிங் ரிட்டர்ன் எஃபெக்டட் பை தி டெத் ஆஃப் ஷேக். Ainul Mulk is defeated in the battle, restored to him ruler of Awadh. ஸோ ஐனுல் முல்க் கிட்ட ஃபைட் பண்ணி அவங்களோட ரூல் பண்ணுறாங்க. அவார்டே ரூல் பண்ணுறா துக்ளக். ஒன்லி தி நாஜிப் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி மோட்டிவ் ஆஃப் கிங். நாஜிப் இஸ் த ஒன்லி ஒன் பர்சன். நாஜிப்க்கு மட்டும் தெரியும் துக்ளக் எப்படிப்பட்ட கிங்குன்னு சொல்கிறாங்கப்பா. ரத்தன் சிங் informs to Sheikh that the nobles and amirs hold a secret meeting to discuss the important matter. Then in the scene 4 what happens? Extraordinary example of Koti intrigue. Under the leadership of Sheikh Shamsuddin, the meeting held with amirs of Tughlaq and Sayyids in remote houses in Delhi. So there was a meeting in the scene 5. They had it was an Koti atmosphere. Court எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி ஒரு அட்மாஸ்பியர் இருக்குது. அங்கே வந்து யார் யார் இன்வைட் பண்ணுறாங்கன்னா, இதோட யார் லீடர்ஷிப்போட யார் இதுக்கு ஹெட், இந்த மீட்டிங்க்கு யார் ஹெட்னா ஷேக் ஷம்சுத்தீன் வந்து ஹெட்டாக இந்த மீட்டிங் நடத்துகிறாங்க. அதில் வந்து ரொம்ப பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க. யார் ஏன்னா அமீர்ஸ் ஆஃப் துக்ளக் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க, சையீட்ஸ்ன்னு ஒரு குரூப் வந்து அங்கே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க. ஹோலி மேன் பிலீவ்ஸ் தட் த கிங் எலிமினேட்டிங் ரிலீஜியஸ் லீடர். So discussed the treatment to amirs and other nobles in the court. So this is the crowd joined in the army of Tughlaq.
So most of them are in prison, all convinced the sheikh that the king is enemy of Islam who opposes his own people. ஸோ அங்கே வந்து ஷேக் வாஸ் அ லீடர் இல்லையாப்பா. அந்த ஷேக்கு வந்து கிங்கு பற்றி சொல்கிறாங்க. கிங்கு யார்? கிங்கு துக்ளக் பற்றி சொல்கிறாங்க. துக்ளக் வந்து எனிமி இஸ்லாமுக்கு. அவன் வந்து நல்லது ஒன்றுமே பண்ணலை. அவன் எப்போவுமே வந்து எல்லாம் கொலை பண்ணுறான். முதல்ல வந்து ஷேக் இமாமுத்தீனுக்கு என்ன பண்ணுறான், கில்ட்டியாக ஃபீல் பண்ணி அவன் சாவடித்தான். இதே மாதிரி தான் இவன் ஓன் பீப்புளுக்கே அவன் சாவடிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஷிஹாபுத்தீன் ஜாயின்ஸ் டு அசாசினேட் தி கிங். ஸோ சீன் 6ல் என்ன ஆகுதுன்னா, silence, the king is restless, pacing up and down in darbare khas. All amirs are gathered in the court. King announces the introduction of copper currency and shifted of capital to Daulatabad. இங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா த கிங் வந்து இப்போ வந்து ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறாங்க. அந்த டிசிஷன் எங்கே எடுக்கிறாங்கன்னா, ஒரு பிளேஸ் இருக்கும் இல்லையா, அது பேர் இங்கே வந்து தர்பார் ஹாஸ். த பிளேஸ் வே தட் கிங் யூஸ் டு give the decision, take the decision, it named as Darbar Khas, where all amirs, all the peoples, all the big persons were joined, like our HODs. இப்போ வந்து ஏதாவது காலேஜில் மீட்டிங்னா யாருக்கு கூப்பிடுவாங்க? ஹெச்ஓடிக்கு கூப்பிடுவாங்க இல்லையா, ஏன்னா ஹெச்ஓடிக்ஸ் அண்டராக நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம். அந்த மாதிரி தான் all the heads were gathered in the court. King announces the introduction. என்ன அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க கிங்னா, நான் ஒரு காப்பர் கரன்சி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன், அண்ட் அஸ் வெல் அஸ் நான் வந்து இந்த கேபிட்டல் வந்து தௌலதாபாத்க்கு ஷிஃப்ட் பண்ணுறேன். Prayer time, all gathered for the holy prayer and all amir pull out dagger to kill the king. அவங்க வந்து கிங்கை கில்லே பண்ணிடலான்னு இது பண்ணுறாங்க. பட் கிங் காட் வந்து அப்பியர் ஆகி தே சேவ் தி கிங். அவங்களுக்கு ரொம்ப கோவம் ஆகுது. எதுக்கு கிங் துக்ளக் வந்து இது மாதிரி டிசிஷன் எடுக்கிறாங்க. தௌலதாபாத் ஃபோர்ட் பாருங்கப்பா எப்படி இருக்குது. யூ கேன் see this. ஓகே, இது வந்து சுல்தான்ஸ் டெரிட்டரி. see how it is. Delhi so surrounded the king and killed all the amirs. At the time nobody left. Surround the king and kill all the amirs. kill பண்ணிடா. துக்ளக் stabbed Shihabuddin to death. துக்ளக் வந்து ஷிஹாபுத்தீனுக்கு கூட கொலை பண்ணிடான். ரத்தன் சிங், his adopted brother, betrayed them all. Declaration of royal order to shift the capital to Daulatabad immediately. என்ன துக்ளக்கு வந்து கொலை பண்ணுறதுக்கு எல்லா ஆமீர்ஸும் எழுதாங்க இல்லையா, அந்த ஆமீர்ஸை துக்ளக் வந்து எல்லாருக்கும் கொலை பண்ணிடுறான். he put to death all, even ரத்தன் சிங் அடாப்டட் பிரதர் கூட வந்து அதுக்கு பெட்ரே பண்ணிடுறான். ஸோ டிக்ளரேட் பண்ணுறான்னா வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணி தான் ஆவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த scene 7, it portrays the suffering of the citizen, vacate the capital forcibly, and then the road from Delhi to Daulatabad is crowded and full of corpses, sickness, diseases. Adam and Aziz, civil servant, exploit the poor people with the help of thief on the name of king. Azam and Aziz decide to produce counterfeit coins. So see in the before the king என்ன ஆகுது, இந்த துக்ளக்கு அந்த ஆர்மி கடிச்ச உடனே துக்ளக் என்ன பண்ணுறா, அன்னெசரியாக எல்லா பர்சன்ஸ்க்கும் சாவடிக்கிறான். கொஞ்சம் கூட அவங்களுக்கு ஹியூமனிட்டியே கிடையாது மாதிரி நடந்துக்கிறான். துக்ளக் வந்து யார் துக்ளக் பேசி கேட்கலையோ அவங்களுக்கு கொலை பண்ணிடுறான். he put to death that person who never care about the Tughlaq views. துக்ளக் வியூவை துக்ளக்கோட டிசிஷனே அவாய்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு துக்ளக் வந்து கொலை பண்ணிடுறான். ஸோ he was killing all the peoples. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஷேக் இமாமுத்தீனுக்கு ஷிஹாபுத்தீனுக்கு கில் பண்ணுறான், அமீர்ஸை கொலை பண்ணிடுறான், ஸ்டெப் பிரதரை கொலை பண்ணிடுறான். எதுக்காக? நான் சொல்கிற பேச தான் கேட்கணும். ஈவன் வை திஸ் ஹேப்பன்ஸ், அவங்க அசிஸ்டண்ட் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அப்படி சொல்லி கொடுத்து வந்து துக்ளக்கோட மைண்ட் செட் வந்து மாற்றுறாங்க. அதனாலே துக்ளக் வந்து ஒரு பிரேவ் சோல்ஜராக இருந்தவங்க அப்படியே அவங்க இன்டென்ஷன், அவங்களோட தாட்ஸ் எல்லாமே மாறி போகுது. எதுக்காகனா அந்த சரௌண்டிங்கே வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பேட் ஆட்டிடியூட் காமிக்கிறாங்க. ஸோ இப்போ வந்து எ மேன் இஸ் நோன் பை ஹிஸ் கம்பெனின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையாப்பா. நம்ம கூட இருக்கிறவங்க கூட நம்மளுக்கு நல்ல டெசிஷன் கொடுத்தா நம்ம நல்லவங்க மாறலாம். இப்போ கூட இருக்கிறவங்களே நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்து நம்மளுக்கு வந்து வேற ஒரு பேட் வே காமிக்கினா டெஃபினெட்லி வி பீப்புள்
follow that person. So if we have our own mind இருந்தாக்கா என்ன தப்பு என்ன வந்து சரி என்ன வந்து கெட்டதுன்னு நம்மளுக்கே ஒரு மைண்ட் செட் கரெக்டாக இருந்தால் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஒரு நல்ல டெசிஷன் எப்போவுமே எடுக்கலாம். ஸோ தட் திஸ் ஹேப்பன்ஸ் என்ன ஆகுது, இப்போ வந்து அந்த சிட்டிசன் அங்கே சிட்டி அந்த கேபிட்டல் அந்த ஏரியாவில் கண்ட்ரியில் என்ன ஆகுதுன்னா சஃபரிங் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஏன்னா எல்லாருக்கும் கொலை பண்ணுறா, எப்போ பார்த்தாலும் பிளட் ஷெட், அதுக்காக என்ன ஆகுதுன்னா அங்கே சிக்னஸ் டிசீசஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகுது. புவர் பீப்புள் வேர் இன் நீட் ஆஃப் ஃபுட், இன் நீட் ஆஃப் தி ஜாப், பட் தே unable to do anything. So scene 8ல என்ன ஆகுதுன்னா 5 years later the scene is in Daulatabad in the fort. The scene is full with pathos and irony. Disillusion and disappointment of Tughlaq lost the sense of direction and purpose. Two people is to be trusted, Ainul Mulk and Shihabuddin's father. King feels lonely and isolated. Subject suspects his sanity. His deputy Najib is killed. என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ வந்து கிங் வந்து எப்படி இருக்கிறான்னா துக்ளக் எப்படி இருக்கிறாங்கன்னா Tughlaq lost all his patience. Now he entered into disappointment, lost all his sense. He don't have any directions. He don't know how to follow. He don't know how to live. He don't know how to trust the people. Because he killed all the good peoples. அதோட ரெஜைன்லே அதோட கிங்டம்ல எல்லாமே கொலை பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எல்லாருக்கும் வந்து கொலை பண்ணி சாவடிக்கிறான். அதனால என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ வந்து அவன் லோன்லி ஃபீல் பண்ணுறான். எதுக்காகனா எல்லா ட்ரஸ்டட் பீப்புளே கொலை பண்ணிட்டான். எல்லாம் ட்ரஸ்டட் பீப்புளுக்கு வந்து கொலை பண்ணிடுறான். அதுக்காக நவ் வந்து கிங் என்ன ஆகுறான்னா வெரி லோன்லி, ஹீ ஃபீல் வெரி லோன்லி, ஐசோலேட்டட், ஹீ டோன்ட் ஹாவ் வேர்ட்ஸ் டு சே, ஹீ வாஸ் வெரி அலோன். இப்போ வந்து ஃபீல் பண்ணி ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை. ஏன்னா he lost all his companies, good companies. He lost all his familiar persons. He never trusted the good people. So he entered into the irony, disappointment. He lost his sense. எதுக்காக தௌலதாபாத்க்கு வந்து நல்லா கம்யூனல் ஹார்மனி கொண்டு வரேன்னு சொல்லி எல்லாமே வந்து எல்லாமே வந்து பேட் இம்ப்ரெஷனாக கொடுத்து அந்த கிங்டமே வந்து ரொம்ப எஃபெக்ட் ஆகுது. கிங்டமே என்ன பண்ணுறான், அப்படியே மாற்றிடுறான். என்னென்னவோ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அதோட டிசிஷன் கேட்கலன்னா அதுக்கு சாவடிக்கிறான். இப்படியெல்லாம் இருந்தால் டெஃபினெட்லி அந்த கிங்டம் வந்து எப்படி இருக்கும், பாதிக்கப்பட்டு அங்கே பீப்புளுக்கு வந்து சர்வைவ் பண்ணுறதுக்கே முடியல. யூ ஆர் சஃபரிங் அண்டர் தி ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் தி கிங். A king should be a powerful person with a great authority. Leadership qualities இருக்கணும் இல்லையா? கிங்குக்கிட்டே லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ் இல்லைன்னா எப்படி ஆகும்? டெஃபினெட்லி அவங்கக்கிட்ட வந்து என்ன எதிர்பார்ப்பாங்க? இப்போ வந்து கண்ட்ரிமென் என்ன எதிர்பார்ப்பாங்கப்பா, கிங் வந்து நல்லா இருந்தால் தானே அவங்க வந்து ஒரு லைஃப் வந்து பீஸ்ஃபுல்லாக நடக்க முடியும். அந்த பீஸே போயிடுச்சு அவங்களுக்கு. அந்த பீஸ் இல்லாதனால அவங்க வந்து சஃபர் ஆகிறாங்க கிங்குனால. ஆனால் இந்த சஃபரிங் வந்து துக்ளக்கு கூட ஏற்பட்டது. எதுக்காகனா துக்ளக் எல்லாருக்கும் கொலை பண்ணிடுறான். துக்ளக் வந்து நெவர் கேர் அபவுட் தி peoples who cares about Tughlaq. He never care about those person who cares about him. He never trust those person who trusted Tughlaq. He put to die all the peoples whoever came across him. So he lost. Finally he killed Najib, a good person who advises him, who shows the direction in him. He suspect those Najib also, and he put to death. Why Najib was killed? நாஜிப்க்கு யார் கொலை பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல. நாஜிப் செத்ததுனால தான் துக்ளக் மைண்ட்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. துக்ளக் மைண்ட் டோட்டலி சேஞ்ச். அவன் வந்து டிசப்பாயின்ட்மெண்ட்லேயே போயிட்டான். ஏன்னா நாஜிப்பை யாரோ கொலை பண்ணாங்க. நாஜிப்க்கு யார் கொலை பண்ணுறாங்கன்னு இப்போ வந்து க்யூரியாசிட்டி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு துக்ளக்கு. எப்படி ஆகுது துக்ளக்கு வந்து நம்ம வந்து
எப்படியாவது துக்ளக்கோட மைண்ட் செட் என்னன்னா, நான் வந்து யார் நாஜிபை கொலை பண்ணாங்கன்னு நான் கண்டுபிடிச்சி தான் ஆவேன். அதனால வந்து துக்ளக் started searching to the peoples who killed his own companion, a very good companion, Najib. ஸோ இப்போ இந்த 8th சீனில் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, கிங்கோட ஒரு சேஞ்சு ஃபேஸ் நம்ம பார்க்குறோம். அந்த சேஞ்ச் ஃபேஸில் என்ன இருக்குதுன்னா, டோட்டல் டிஸப்பாயின்மெண்ட் இருக்குது. ஒன்றும் அந்த கண்ட்ரிக்கு வந்து எப்படி காப்பாற்றும், ஐசோலேட்டட் ஆயிடுறான். கிங் துக்ளக் வந்து ஃபீல்ஸ் அலோன் ஹியர். ஸோ this is the 8th scene. So that's it for today, dears. I'm ending my section now. So if you have any doubt, you read it twice or thrice. If you have any doubt, put your comment in the comment section and feel free to ask me. So stay safe, stay blessed. Allah Hafiz.